ते शरीर यही दसना गुरु ने। गुरु शरीर नहीं हुंदा, गुरु दे प्यारे जानते ने, उन्होंने आप दी भी सोझी हो जाती है। असी भी शरीर नहीं, शरीर तो असी भी नहीं, गुरु ने तो शरीर होना ही की सी, तो साडे भले लई धारण कीता सी। असी कौन है? मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जीओ तेरे नाल है गुरमती रंगमान। मन की है फुरना, फुरने कित्थों आउंदे? आकाश तो। आकाश की हुंदा? खाली। खाली की हुंदा? शून। शून की हुंदा? निराकार। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। फिर कौन होया तू? मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कश मर्तबा चाहते हो। दाना खाक में मिलके गुले गुल जार होता है। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। आओ फिर श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठा सब दुख जाए। गल कौन कह रहा है? ये जोत वही है गुरु नानक दी। आप नारायण कला धार जग में परवरियो। निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। इथे शरीर दी गल नहीं हैगी। शरीर का गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का 5 साल 2 महीने 18 दिन कथन किया महान कोश के करता ने। और कवि संतोख सिंह जी ने 5 साल 2 महीने 18 दिन की उम्र सी जब गुरता गद्दी मिली है। गुरु जियां दा शरीर सी जिहड़ा, पर गल तां अंदर जोत दी सी ना। जोत तां ओही सी ना गुरु नानक दी। चलदी चलदी शरीर बदलदी गुरु हर राए साहब दी जोत सी जिहड़ी विच टिकाती। हुण सैट नूं थोड़ी देखना भी सैट 1100 है ते जिहड़ी ओहदे च मैमरी पाती चलूगा तो ओही कुछ ना। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। ओही चलेगा। उथे शरीर दी गल नहीं सी, गल तां अंदर जोत दी सी। आत्मा वो तां आप निरंकार खुद खुदा गुरु अर्जन देव महाराज। भन मथरा कश भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर। जिन्हां ने देखिया भट्ट कहंदे ओए तां आप ही रब ने सामने। शरीर नहीं दिसिया, उन्हां नूं अंदर बैठा रब दिस गया। सानू शरीर दींदे ने, बस असी भी शरीर नहीं हाँ। आई गुरमत दी पढ़ाई। हुण जदों जोत 5 साल 2 महीने 18 दिन दे शरीर विच ओही जोत गुरु नानक जियां दी 8वें शरीर विच गुरु हराए साहब तो प्रवेश कीती ते गुरमुख प्यारिओ फिर शंके नूं थां नहीं सी। लिखिया किने? 10वीं जोत ने। आ किने लिखिया? श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। किने लिखिया? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखिया है। किने लिखिया? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर शहनशाह पिता ने लिखिया है वचन। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठै सब दुख जाए। वो कलगीधर पातशाह जी नूं कह देण जिहड़े वचन, उत्थे फिर सानू शंका असीं तां मन के देखीए। गुरु कलगीधर कहंदे ने श्री हर कृष्ण ध्याईया जिस डिठा सब दुख जाए। सारे दुख मिट जाने ने। तेग बहादुर सिमरिया घर नाव ने दे आवे ताए। सब थाई होए सहाय। ये पौड़ी है पहली, इहदे च असीं फर्क नहीं पा सकते। अगे जिहड़ी शुरू हुंदी है वो पंथक अरदास है। अगे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का नाम ऐड भाई साहब भाई मणि सिंह जी ने कीता है, पंथ ने कीता है। इथों तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उच्चारण किया है। कीता किथे है? चंडी दी वार दी पहली पौड़ी है। यह 10वीं बाणी है ते आद तो यह चलता आ रहा है। ते अज सानू ज्यादा जानकारी हो गई भी ये महाराज की बाणी हुई थी। ये कहते ना जिहड़ी 10वीं बाणी एक चंडी दी वार मारकंडे पुराण च लिखी है, वो लिखी तो हैगी है। और रजिस्ट्री कराई सी जिन्हां ने ना अपने, वो कहते सी ये साडी हुई है। जब कलगीधर पातशाह आए निरंकार आप आया, वो कहता चीज़ां तां वस्तुआं तां मेरियां ने, तुसीं रजिस्ट्री कराई फिरदे हो। और रजिस्ट्री तोड़ के सानू देतियां, सानू समझ नहीं आउंदी। आखो सतनाम वाहिगुरू जी। कोई प्यो दी चीज ते कब्जा करी खड़ा होवे
ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਓਏ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਟਲਣੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰਖਣੀ ਚਾਹੀ। ਹੁਣ ਪਰਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਕੀ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਸ਼ਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਰਾਧ ਪਾਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਕ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੀਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਪਰਖ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਲਕੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਬ ਸਾਥ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਭੰਨਣ ਵਾਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਜਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੀਨਤਾ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਹੈ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਿਲਿਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਵਚਨ ਕੱਟੈ ਓਟ ਕਰਮ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਲਵੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਇਹ ਰੁਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ, ਮੁਖ ਪੂੰਝਦੇ ਸਨ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੂੰਝਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੁਮਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਾ ਜਦ ਮੁਖ ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਪਿਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਫੇਰਿਆ ਮੁਖ ਤੇ ਰੁਮਾਲ, ਧੋ ਕੇ ਪੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਗੁਰ ਉੱਚਾ ਆਗਮ ਅਪਾਰ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਗੰਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਥੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ 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 ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਸ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਸੋਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏ।